समस्त को नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाऊँ आमर आउ एक भिडियो रे। तो पिलामाने आपण माने समस्त फास्ट सेमिस्टर क्लास हमर करूचंती जो मानकु भी हमर हैंडीटेन नोट्स भलो लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूचंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु। आपनकर हैंडीटेन नोट्स रो प्राइस आपन को 5टा बही हमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो। तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु। आउ क्लास आमे क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपनको जुलाई मास जो एग्जाम रहउची सेथि भाई समस्त की ऑल द बेस्ट। आउ जहां भी आपनको डाउट रहइबो किछि भी आपनको मन क्वेश्चन रहउची आपण हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करिबा। सो जदि आमे कॉन्सेप्ट देखिबा यूनिट 4 रो ताहले क्वेश्चंस केमिति आसे यूनिट 4 रो जदि आमे देखिबा से अनुसार हम डिस्कशन करिया कान ऑलरेडी तो मु पढाइछि। तो कथा या होछि जेमिति फॉर एग्जांपल हमर जदि क्वेश्चंस आसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन ब्रीफ वैल्यूज विभिन्न डिफरेंट टाइप रो जो वैल्यूज अछि सेटा को हमें देखिया पई पड़िबो। एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस टू इंक्लूड वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स केमिति हमें देखिबा वैल्यूज को आनिबा अप्रोच रहिबो विभिन्न जिंस देन वैल्यू क्राइसिस जदि हम देखि परिबा बा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज केमिति टीचर रहउची बा हमर वैल्यू क्राइसिस कोन एवं ताऊ केमिति करबा। प्रथमे वैल्यू बुझिबा। वैल्यू मींस एटी किसी डेफिनेशंस लिखा है प्रथमे तो वैल्यूज कथा लिखा गला डेफिनेशन किसी लिखा गला एटी आपण डेफिनेशन जदि कष्ट होउची ताको नॉर्मली निज ओवर लिखि परिबे राइट जर किछि भी ताको जर ओवरऑली आपण निजे लिखि परिबे जे वैल्यू रो मीनिंग कोन जब लिखा है जे जॉन डू व्यूज कहले द वैल्यू मींस प्राइमरी टू प्राइस टू एस्टीम टू अप्राइज टू एस्टिमेट इट मींस द एक्ट ऑफ चेरिशिंग समथिंग holding it dear and also the act of passing judgment upon the nature and amount of values compared to something else ता माने कोन आमे गोटे जिनसटा वैल्यूज माने कोन आमे जनकर एफर्ट्स को जनकर टैलेंट को जनकर नॉलेज को एप्लोज करिबा चेरिश करिबा मने पकेबा तापर ओपिनियन दबा जजमेंट दबा ताकू एनालिसिस करिबा ये ही होउची वैल्यूज रो माने आमे जनको वैल्यू दउचू तार एफर्ट्स रो तार नॉलेज रो तार एबिलिटी रो ताकू ही तो वैल्यूज कहा जाए। तो एटा को हम आराम से लिखि परिबा वैल्यूज माने कोन मेन कैपेसिटी कहूची फॉर गोल सीकिंग बिहेवियर अराइज वांट्स एफर्ट तो हमें सेही जिंसटा को जोरा मु कहली कि सेटा को आपण आराम से चाहिले लिखि परिबे हला। तो एई जिंसटा को आपण निजे वे लिखि परिबे जे मीनिंग ऑफ वैल्यूज कोन जदी डायरेक्टली न मन रहूची तो आपण निजे हिसाब रे भी ताकू इंटरप्रेट करि परिबे वैल्यूज डेफिनेशन माने डेफिनेशन बेले बा इंट्रोडक्शन परे परे। तापर आसला डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल वैल्यू देखो वैल्यूज डिफरेंट कांसेप्ट एजुकेशनल वैल्यूज डिफरेंट कांसेप्ट। Educational values कौन are related to those activities which are good, useful and valuable from the point of view in education. Education view रे सेटा भलो होइता दरकार valuable होइता दरकार useful होइता दरकार जो जिनसटा valuable जो जिनसटा एजुकेशन पॉइंट रु भलो सेटा हला एजुकेशनल वैल्यूज। जेमिति आडाम्स कथा रे एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस व्हिच इज टू पार्ट द टीचर एंड द चाइल्ड बुझा कि नहीं। तो एजुकेशनल टा होची गोटे बाइपोलर प्रोसेस जोटा कि दुईटा पार्ट तार अछि गोटे हला टीचर आउटा होची चाइल्ड हला दुईटा रहिला। टीचर सब बेले कोन करबो इन ऑर्डर टू मोल्ड एंड मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टीचर काम होची पिलार सब बेले तार बिहेवियर को चेंजेस करेबो एवं ताको अचीव्ड करेबो तार जहां भी गोल रहिछि सेतरे से वैल्यू ऐड कर टीचर आउ चाइल्ड दुटा रहिले और टीचर काम होची पिला भीतर वैल्यू को ऐड करेबो एटा हला एजुकेशनल वैल्यूज गोटे कांसेप्ट। आउ गोटे कम टू स्टेट वंस एम ऑफ एजुकेशन टू वंस टू स्टेट द एजुकेशनल वैल्यूज ए एजुकेशन लो एम होची एजुकेशनल वैल्यूज। तो एजुकेशनल एम कोन ता माने एजुकेशन कोन शिक्षा दिया हमको ना वैल्यू शिक्षा दिया जदि हमको गुण शिक्षा न दे पारला भल जिनस शिक्षा न दे पारला ताने से एजुकेशन मूल्य ही कौन एटा हला पॉइंट। तो ये इंटरनल एंड सब्जेक्टिव है बा एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव भी पारे। तो दुई प्रकार कथा कहला इंटरनल सब्जेक्टिव भी पारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव भी पारे बहुत प्रकार कॉन्सेप्ट अछि। बर्तमान क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हे पारे केते प्रकार रो वैल्यूज रही टाइप्स ऑफ वैल्यूज किंतु अल्टीमेट वैल्यूज
अल्टीमेट वैल्यूज को आसिला फिलोसॉफिकल कांसेप्ट रे आमे चाहेला को सिंपली लिखि परिया जेमिति लॉजिकल वैल्यूज और ट्रूथ वैल्यूज सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम होची ट्रूथ, शिवम होची एथिकल जोटा कि प्रकृत रे सठिक बा गुड भलो, सुंदरम होची एस्थेटिक वैल्यूज सुंदरता जोटा, सत्यम होची सत्य, शिवम होची जोटा एथिकली ठीक भलो, सुंदरम होची भलो देखिबाकू बा तार ब्यूटीफुलनेस। सत्यम शिवम सुंदरम आपको आपण चाहिले आराम से एक्सप्लेन करि परिबे डिजाइन रे सत्यम शिवम सुंदरम इंडियन फिलोसॉफी को नहीं। प्लाटो को नेले ट्रूथ गुड एंड ब्यूटी वैल्यूज आर वेरी इंडिविजुअल एंड आर एवरीवेयर एटा जिंसरा ट्रूथ गुड एंड ब्यूटी ए जिंसरा दैट इज फॉर ट्रूथ, दिस इज फॉर गुड एंड दिस इज फॉर द ब्यूटी। आउ कोन क्लासिकल क्लासिफिकेशन आसिला मॉडर्न फिलोसॉफी रे आसिले रिलेटेड टू लाइक्स और इमीडिएट द एजुकेशनल वैल्यूज दुईटा कैटेगरी अछि गोटा होजे रिलेटेड टू लाइक्स और इमीडिएट और रिलेटेड टू इंटेलिजेंस लाइक और रिमोट। रिलेटेड को कहा को अछि वैल्यूज टा ना दुईटा क्षेत्र रे लाइक और इमीडिएट आउट होजे रिलेटेड टू इंटेलिजेंट लाइक्स और रिमोट। इंटेलिजेंट हे पारे दूर हे पारे देखिया को भलो पाख हे पारे एवं ए वैल्यूज को पुनी चारटा दुईटा कैटेगरी होता है गोटा हला इंस्ट्रूमेंटल गोटा होची इंट्रिंसिक गोटा है नॉलेजेबल माने इंस्ट्रूमेंटल माने बाय द मीडियम्स आउट होला इंट्रिंसिक माने भीतर जोड़ा वैल्यूज रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिकल वैल्यूज जदी देखिबा क्लासिकल वैल्यूज रो ऑब्जेक्टिव कोन क्लासिफिकेशन रो वैल्यूज रो ऑब्जेक्टिव कोन ना फिजिकल वैल्यूज इकोनॉमिक वैल्यूज स्पिरिचुअल वैल्यूज ये आउ गोटा क्लासिफिकेशन नंबर 3। तो फिजिकल वैल्यूज जो जिनसटा हम पाखे रही तार फिजिकल वैल्यू कोन सेटा होला फिजिकल वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यूज होची जोटा तार इकोनॉमिकल कंडीशन को नेकी जोटा देखा जाए सेटा होला इकोनॉमिक वैल्यूज। स्पिरिचुअल होची जहा पाखरु हमें नॉलेज पाउचु पाखर आध्यात्मिकता कांसेप्ट रहिची तो ताकू भी हमें क्लासिफाई करी लिखि परिबा। तीनटा क्लासिफिकेशन गला तापर आसे 4 नंबर क्लासिफिकेशन एटा आसीला यूनिवर्सल वैल्यूज याकि सब मनुष्य पाखापाखि कम्युनिटी रही समस्त गोटे ना गोटे वैल्यूज रही आपको बुझा गले ताकू क्लासिफाई कराई बहुत आगे वैल्यूज जेमिति एटा प्रायतः समस्त क्षेत्र देखा मिले। पर्सनाल वैल्यूज समस्त निज निज हिसाब से वैल्यूज रही, फैमिली वैल्यूज फैमिली को लेकिन वैल्यूज रही, सोशल कल्चरल वैल्यूज सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट रही, मटेरियल वैल्यूज स्पिरिचुअल वैल्यूज मोरल वैल्यूज हैला मटेरियल डबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज वैदिक वैल्यूज। तो एटा देखो लिखाई तो एठी केते प्रकार पर्सनाल रहिला फैमिली रहिला सोशियो कल्चरल माने सोसाइटिकल रहिला मटेरियल तो पाखरे कोन जिंस अछि स्पिरिचुअल मोरल डेमोक्रेटिक वैदिक केते प्रकार वैल्यूज सब रहउ सब जिनिस को नै कि हमर वैल्यूज रो कांसेप्ट इंटरलिंक रही। प्रश्न उठिला वैदिक वैल्यूज को पुणी डिवाइड केमती कराला ना वैदिक वैल्यूज को 4 प्रकार पुरुषार्थ रे डिवाइड कराई धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मीन्स मोरल ड्यूटीज, अर्थ वेल्थ पॉलिटिकल वैल्यूज, काम हैप्पीनेस एंड एस्थेटिक जॉय लाइफ रा कामनेस, मोक्ष लिबरेशन सेल्फ रिलेशन करेबा बा मोक्ष प्राप्ति करिया। ये रहला वैदिक वैल्यूज रहला 4 प्रकार रो 4टा कांसेप्ट रहउची। ह्यूमन वैल्यूज रहला ह्यूमन वैल्यूज कोन ना सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड केमिति केमिति हमें अन्य को पे करबा अटेंशन, मॉडेस्टी ऑफ ह्यूमिलिटी नम्रता रखिबा हम भितरे, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पर्सनल डिग्निटी गोटाला जोटा कि कृतज्ञता जणेबा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अन्य प्रति कृतज्ञता जणे जदी का पाखर साहाय्य पाउछ तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड रहया दरकार। तापर आसला मॉडेस्टी तम भितरे नम्रता रहया दरकार, धीर नम्र शांत तम भितरे मानवता रहया दरकार, तेजस्विता सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पर्सनल डिग्निटी तमरो पर्सनालिटी ही एमिति हबो तुमको तेजस्वी लागियो तम जेम। सेंस ऑफ आइडेंटिटी सेल्फ अवेयरनेस एंड कंडक्ट एटीट्यूड कैन डू एटीट्यूड तमरो आइडेंटिटी कोन तमे निज विषय केते निजे जानिचो दैट इज द अस्मिता। ये 4टा कॉन्सेप्ट तो कृतज्ञता नम्रता तेजस्विता अस्मिता एटा होची हमर पर्सनल कॉन्सेप्ट रहउची ए जिंसटा को बुझिया दरकार। 4टा जिंस अछि आपण चाहिले आकु सब निज हिसाब रे एलाबोरेट कर परिबे जो एंगल आपण देखंतु निज हिसाब रे आपण एलाबोरेट कर परिबे बहुत जिंस इंडियन फिलोसॉफिकल जिंस को आपण आराम से एलाबोरेट कर परिबे।
तापर यदि आमे देखिबा गांधीजी को हिसाब रे कौन कौन ह्यूमन वैल्यूज रही ना डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर जो माने काम करछुंती मैनुअल लेबर तांको प्रति सम्मान जणेबा एसेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ए सेंस रहिबा दरकार हम भितरे सोशल अवेयरनेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी का हमर कोन रेस्पॉन्सिबिलिटी रही रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स अलगा रिलीजन प्रति सम्मान जणेबा फियरलेसनेस निर्भीकता रहिबा नॉन वायलेंस अहिंसा उपाय आचरण करिबा प्यूरिटी रहिबा पीसफुलनेस सर्विस निज भितरे स्वच्छता पीसफुल रहिबा सर्विस जगेबा ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧିଆନ ଫିଲୋସଫିରେ ବି ରହୁଛି କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା। ହଁ ଏନସେଡ୍ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆମେ ପଢିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଣ ନା ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ କ୍ଲାସିଫିକାଲ ଟୁ ଆସିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚରେ କହିଲେ କି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତାପରେ ରହିଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଥ୍ରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଗୁଡାଏ ପ୍ରକାର ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ पर्सनाल वैल्यू सेमती रहला गुड़ाए तुड़ाए वैल्यूज रहला तापरे वैदिक वैल्यूज को डिवाइड कराला गांधीयन वैल्यूज को डिवाइड कराला ये रहला वैल्यूज रो कांसेप्ट तापरे अब आसीबा हमें वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन वैल्यू क्राइसिस रो कांसेप्ट हम देखिबा तो आमर जो कांसेप्ट रो आमर डिफरेंट रिलीजन्स गुडा रहुची इंडिया रे जेमती हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म सिखिज्म गुड़ाए तुड़ाए रहुची आमर जो जदि आम कनसेप्ट देखिए आम गुड़ाए तुड़ाए रिलीजन रहुची प्रत्येक रिलीजन किसी ना किसी शिक्षा हमको मिल थाए बुझला कि नहीं तेणु से शिक्षा को लेकिन आम आगू को जाए तो जो कनसेप्ट जदि आम देखिबा हिंदुइज्म रे देखिलु बुद्धिज्म रे देखिलु जैनिज्म सिखिज्म बहुत प्रकार जिनस अछि जोटा कि आम पाଳି आसु अनेक वर्ष धरिकी एवं ये जिनिस गुड़िक आमर इंडिया रे ओरिजिनेट ହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅହିଂସା ଶିଖେଇଥିଲେ ଏନସିଏंट इंडिया ର ମୋଟो ଥିଲା ଅହିଂସା आवर कंट्री इज नोन फॉर द वैल्यूज एंड द वैल्यूज बेस्ड प्रैक्टिसेस ଆମ ଦେଶ ହିଁ ସେୟା ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷରୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁ ଧର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ରାଇଟ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କଣ ନ୍ୟାୟ ଏସବୁ ହେଲା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଧର୍ମ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ଜପ ତପ କରିବା ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ରାଇଟ ହେଲା ତମେ ସେ ଯୋଉ ଇଏ କୁ ଆନାଲିସିस କରିବା ଧର୍ମ କଥାରେ ଯେମିତି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯୋଉ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अर्थात ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବଢିଯାଏ ଅଧର୍ମ ମାନେ अनराइटियसनेस धर्म माने राइटियसनेस ठीक सठिक न्याय ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏଇ ଏଇଟା ମୋ ମର୍ମ ସାରାଂଶ ରହିଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ମଦରବର୍ଷ ତଥା ମାନବ ସୁଜାମ୍ୟମ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ମାନେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ମାନେ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ ସାଧୁ ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ विनाशाय च दुष्कृतम जो दुष्कृत करती जो भूल काम करते विनाश करने एवं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म को स्थापना कर धर्म माने ठीक लोक मान प्रति न्याय दबा अन्याय करवा नहीं जो माने अन्याय करते दंड दबा ये जिनिस एटा ही धर्म धर्म माने राइटियसनेस धर्म माने न्याय सत्य ये है धर्म ये जिनसा एटा आमर इंडियन फिलोसफिकल वैल्यूज ये आम जिनसा रोच our people have sacrificed everything with the life to stick on the one values निज values को परित्याग करती नहीं परित्याग करती नहीं पछे जीवन को sacrifice कर देबे किंतु निजर धर्म निजर ज्ञान निजर कर्तव्य पथरु अवहेलिया को चाहते नहीं जेमिति फॉर एग्जांपल आज डेट रे हमर जो आर्मी रहिछ बा आर्मी पर्सन रहिले जीवन पछे चली जाऊ किंतु तांको जो दायित्व अछि समान से दायित्व को निहाती भाବରେ लिभौछथि बहुत जन अच्छा जो मैंने केवल वारियर्स मेडिकल कोरोना टाइम रे मेडिकल रे टीम काम करता लोक मानू हो अनेक लोक मैंने अच्छा निज जीवन को बाजे लगे अन्य साहाଯ୍य करती अन्य जीवन बचाव सेवा करती ये आमर इंडियन कॉन्सेप्ट एटी अचिना लोक को भी ना आमे भाई डक बाहर देश रे अचिना लोक को मिस्टर डका जाए किंतु आमे एठी आपण निजे देखंतु आमे अचिना लोक बट आमे ताको कोन डाकुचु ओडिया रे कहूचु भाईना
हिंदी में कुछ भाई साहब थोड़ा सुनिए, भाई साहब थोड़ा सुनिए यहाँ पे, माता जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बुझी पार्छ तो माने आमर कॉन्सेप्ट इज दैट इज आवर वैल्यूज। आमे ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ବି ଅଜଣା ଲୋକକୁ ବି ନିଜର ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ଯେମିତି ବୁଢା ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମଉସା, କଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଭାଇନା, କାହିଁକି କାହିଁକି ଡାକୁ, ଛୁଆ ଡାକୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୁଆ ଡାକାଯାଏ, ଆରେ ପିଲା ଏ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ ରାଇଟ। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରାଯାଏ, ଏଟା ତମେ ମାନ ଦିସ୍ ଇଜ ଆୱାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଇଏ କନସେପ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ତ କଥା ହେଲା ଆକୁ ତ ଆପଣ ଆରାମ ସେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିପାରିବେ, ଏନଲାର୍ଜ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କ୍ରାଇସିସ ଫ୍ୟାମିଲି, କ୍ରାଇସିସ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପଳେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କନସେପ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତ ଇଭେନ ଇନ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେयर ଆର ସମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ। Our family system is very strong. The patriarchal system was prevalent in our country. So there are uh, was existing the matriarchal, କିଛି ଜାଗାରେ ଆମର matriarchal ରହିଛି, ନହେଲେ patriarchal ପ୍ରାୟତଃ ପିତୃତ୍ୱ ପୁରା ଡୋମିନାନ୍ସ ଟା ଅଧିକା ରୁହେ, ଯେହେତୁ patriarchy ରହିଛି ସୋସାଇଟିରେ। Previously, at least two or three generations lived together under one roof in a joint family system. The values like care, kindness, sympathy, adjustment, sharing, love, affection, control, obedience, etc. କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲା। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର କଣ ରହିଥାଏ ନା, ସେଠି କେୟାର ର କଥା ରହିଲା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେୟାର, କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହବା, ପରସ୍ପର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଲୋକେ କି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ସେଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁନିପୋଲାର ପୋଲାରାଇଜେସନ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ୟାମିଲିର, କିଛି ଆଉ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସେୟାରିଂ ଲଭ ନାହିଁ, ଆଫେକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ରହିଲେ, କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ଆଗରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅବିଡିଏନ୍ସ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହୁଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ରାଗ ଆସୁଥିଲେ କିଛି କହିପାରିବନି, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିବା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଫେକ୍ସନ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ଚଳିବା, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଲୋକ ଆଜି କଣ ଏଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ଖାଇବିନି ସିଏ କାହିଁକି ଖରାପ ଖାଇବ, ସେମିତି ନଥିଲା। ସେୟାର କରିକି ଯାହା ବି ଭଲ ଭଲ ଖାଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଖରାପ ଖାଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରୂପ, ଇଏ ଆଜିକା ଡେଟରେ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ୍ରାଇସିସ ଦେଖା ହଉଛି କଣ, ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗୁଡାକ କଣ ଆସୁଛି ନା, ଏବେ ବାଇପୋଲାର ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକେ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କନସେପ୍ଟ, ଇଏ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ୍ରାଇସିସ। ସୋସାଇଟିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାଇସିସ ହେଇ ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଆଗରୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦୟ ହବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ବହୁତ ହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନବିକତା ବହୁତ ଥିଲା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବିକତା ମରିଗଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ରେସେସ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୌଡୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଇଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଦ ପିପୁଲ ଡଜଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଟାଇମ ଫର ଦ ଅଦର୍ସ। କିଏ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଖରାପରେ ପଡିଲା, କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକେ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଠକେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇକି ପଇସା ନେଇଯିବା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଅନଲାଇନ ହଉ କି ଅଫଲାଇନ ହଉ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଠକେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନବା, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ର କ୍ରାଇସିସ ଦେଖା ହଉଛି ସୋସାଇଟିରେ, ଯେଠି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋକ ହିସାବରେ ଦେଖୁନି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଦେଖିଲା ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଗାଁ ଲୋକଟା ଆସି ଜାଣିନଥିବ ସହର ବିଷୟରେ, କୋଉଠି ତାକୁ ନେଇ ଛାଡିଦେବି ଯାଉଛି, ନା, ସିଏ ତାକୁ ଆହୁରି ଉଲ୍ଟା କହିବେ, ଇଏ ଗାଁରୁ ଆସିକି ଜାଣିନି, ଆକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇବି, ୟାକୁ ମୁଁ ଠକେଇବି, ୟାକୁ ମୁଁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ଆ ପାଖରୁ ପଇସା ଖାଇଯିବି, ବାସ୍ ଏଇ ଭାବନା। ସେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ଦିନ ଥିଲା, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ମାନେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହାର ଥିଲା ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ। ମତେ ଅଫଲାଇନରେ ଅନେକ ପିଲା ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ why there is not mention of any educational qualifications for the contesting in an election for MLA and MPs। କାହିଁକି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରଖାଯାଏନି ଏଜୁକେସନାଲ? ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ ଦ अर्ली बिगिनिंग 1952 ରେ, at the time politics is just a service, social service। ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ଥରୁଥିବା ଲୋକଟାକୁ କମ୍ବଳ ଦେବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତ ଆପଣ କଣ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗିବି? ଯେ ତମର ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ତମେ କାହାକୁ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟି ପାରିବନି, ତ ଅନ୍ୟାୟ ନା। ସିମିଲାରଲି ଏହା ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେୟା ଥିଲା, ସାଇକେଲ ଲୋକ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକେ ନିଜ ଆଡୁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ।
ନଚେତ ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ହିସାବ କରୁଥିଲା ଆଜି ଏ ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ, କାଲି ସେ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ। ସେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ, ଆମ ଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯିବ, ଆମେ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଆମେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବୁ। ନେତା ଯିଏ ଆସିବ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଏୟା ଥିଲା। ଆଜି କି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରିମିନାଲ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତି ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଭୋଟ ବି ବହୁତ ଜଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ବାଧ୍ୟରେ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା। ସେଇପାଇଁ ନେତା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ମାନିଲା। ନେତା ଦାମିକା ଦାମିକା ଗାଡିରେ ଚଢିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରର ଏମଏଲଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଇଣ୍ଡୋଭର ଗାଡିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡିରେ। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପଇସା? ଥରେ ତ ଏମଏଲଏ ହେଲ ତମେ, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ନହେଲେ ପଇସା ଆସିଗଲାଣି। ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ନେତା ଲୋକ ପାଇଁ ଛିଡା ହଉଥିଲା, ଏବେ ନେତା ଗୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନେତା ହିଁ ଗୁଣ୍ଡା। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହୁଛି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଏଥିକ୍ସ ରେ କ୍ରାଇସିସ୍। ଏଥିକ୍ସ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମରିଗଲାଣି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଥିକାଲିଟି କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦୋଷ କଲେ ଦେଖିବ, ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଧର ଭୁଲ କଲା, ତାକୁ ଆମେ ଧରି ପକେଇବା, ପୁଲିସରେ ଜିମା ଦେବା କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହକ୍ ଦେଖେଇକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଟା ବାହାର କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇକି ଲୋକଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ବା ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପଟାକୁ ଲୋକେ ପିଟି ପିଟିକେ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଉଠି ଏଥିକ୍ସ ରେ ରହିଲା? ଇଏ ବହୁତ ଅନଏଥିକାଲ କାମ ହଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପିଟିକି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଟିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଫେରିବାଲା ହେଇକି ଆସିଥିବ। ଏଥିକ୍ସ ରହୁନି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସ୍ଲାଙ୍ଗସ ୟୁଜ କରିଦଉଛୁ। ଦିନ ଥିଲା ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ଲାଙ୍ଗ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଏଥିକାଲ ବାହାରେ। ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ କହିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କଣ? ଏଥିକାଲ କ୍ରାଇସିସ୍। ଆମେ ଏଥିରେ ଏଥିକ୍ସ ରହୁନି। ଏଥିକ୍ସ ମାନେ କଣ କହିଲ? ଟୁ ନୋ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ବିବେକ ବୋଲି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଲା ଏଥିକ୍ସ କଣ ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ତ ସେଟା ରହୁନି, ମୋରାଲିଟି ରହୁନି, ଆମେ ତ ରହୁନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିସନକୁ ପଳେଇଗଲାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ବଡ ପୋଜିସନ ପଳେଇଲା, ପଇସା ହେଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ଯିଏ ଦିନେ ତାକୁ ବଡ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଦିନେ କାମ କରିଥିଲା ତା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟାଇଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। କାର ରୋଲ ହେଲା ନା ବାବୁ ହେଇଗଲେ। ଏଥିକ୍ସ ଗୁଡାକ ରହୁନି, କ୍ରାଇସିସ ଦେଖା ହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ। ଏଜୁକେସନରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହଉଥିଲା, ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଗୋଟେ ମହାନ ଥିଲା। ପାଠ ପଢିକି ଲୋକେ ପାଠ ପଢୁଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆ କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବାଟା ନଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେସନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଲ କରିବା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ କରିବାରେ ଏଜୁକେସନ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ପାଠ ପଢୁଛେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସମସ୍ତେ ପଢେଇଦବା। ତ ଏଜୁକେସନର ଭ୍ୟାଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। କାହିଁକିନା ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ପାରୁନି, ସିଏ ଠିକ ଲୋକ ତିଆରି କରିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଟରେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହେଁ। ରିଏଲ ଏଜୁକେସନ ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ବା ଏଜୁକେସନ ଠିକ ଭାବରେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଜୁକେଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିକି ଯଦି ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଅପାଠୁଆ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ ରହିଲା? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲାଉଥିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମତେ ନ କହିପାରନ୍ତି ଏବେ କ୍ଲାସରେ, ବଟ ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଏୟା ବି କରୁଛନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆପଣ କ୍ଲାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଖାଉ ଖାଉ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଭିଡିଓରେ ଆସିକି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରିଫାଇଣ୍ଡ ସୁଗର ଯୋଉଟା ଧଳା ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଧଳା କେମିତି ଦେଖାଉଛି, ଲାଲ ହଉନି, କାରଣ ତା ରଙ୍ଗ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ହାଡ ମିଶୁଛି। ହେଲା, ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଦେଖି ପକେଇଲେ, 8,000 10,000 ଭ୍ୟୁ ପଳେଇଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ ରେ। ଲୋକେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆରେ ବାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆସିଲା ନା, ଆପଣ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କଲେ? ଅନ୍ଧା ଧୁନିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ସେୟାର ମାରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେୟାର ହେଇକି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ପାଖକୁ ଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ଗୁଜବଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଠିଯାଏ।
ଏବଂ ଆମେ ପାଠ ପଢିକି ବି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ କରୁ। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଜୁକେସନ କ୍ରାଇସିସ୍। ଯଦି ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଅଯଥା ଗୁଜବ କ୍ରିଏଟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସଠିକ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତେ। ବହୁତ ଲୋକ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଅନେକ ନିଜ ନିଜ ଇତିହାସ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ, ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢି ଯଦି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ହବୁ, ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ରହିଲା? କନସେପ୍ଟ ସେଠି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ କ୍ରାଇସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିନ କାମରେ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ଖରାପ କରୁଛି। ତାକୁ ମିସୟୁଟିଲାଇଜ କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇଲେ, ଧମକେଇଲେ। ମିଡିଆରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଦିନ ଥିଲା ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଥିଲା ଡିଡି ୱାନରେ 15 ମିନିଟ, 7ଟାରୁ 7ଟା 15। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଡିଡି ୱାନରେ 7ଟାରୁ 7ଟା 15 ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଥିଲା। 15 ମିନିଟରେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟରେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଉଛି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ନାହିଁ। ଯାହା ତାହା ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାହା ନ୍ୟୁଜ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶାଳୀନତା ରହୁନି କଥାରେ। ଏବଂ ମିଡିଆ ନାଁରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିତିଦିନ ଗୁଡାଏ ତୁଡାଏ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଝାବଡାମି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିଡିଆ ନାଁରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଆସିଲା, ଓଡିଶାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରର ଛୁରା ମାଡରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ଗୋଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟା ଛୁରୀ ମାରିବା ଶିଖିଲା କୋଉଠୁ? ଏଇ ମିଡିଆରେ, ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଏଇ ଟିଭିରେ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ମିଡିଆ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବହୁତ ହି ବ୍ୟାଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି। ୟାର ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନୂଆ ଶିଖି ପାରୁଛେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢଉଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦ୍ଵାରା। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ ନଉଛୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ? ଆପଣ ନଲେଜ ଗେନ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବମ୍ ବନେଇବା ଶିଖେଇବ, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କ୍ରାଇମ ଶିଖଉଛି, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ହେଟ୍ରେଡନେସ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ। ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇଠି ଥିଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ ବି କ୍ରାଇସିସ ଦେଖା ଯାଉଛି। କ୍ରାଇସିସ କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଯିବ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଫେକ୍ସନ ର ମାନେ ଫଙ୍କସନିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା। ୟୁଜୁଆଲି କ୍ରାଇସିସ କନଫାଇନ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ଓନଲି। କିଛି କିଛି କ୍ରାଇସିସ କୁ ସର୍ଟ ପିରିୟଡ ରହିଥାଏ। କ୍ରାଇସିସ କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କେମିତି ରହୁଛି କ୍ରାଇସିସ କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। Now factors rose on due to technical reasons. Sometimes the machinery doesn't work or stock of many lead to crisis देखा जाए. Technical error ହେଇଯିବ, problems ହେଇଯାଏ, functioning ରେ internet power failure ହେଇଯାଏ, crisis ଦେଖା ଯାଏ, environmental hazardous ହେଇଯାଏ, flood, earthquake। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳାରେ କେତେ ବଡ landslide ହେଇଗଲା, flood ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଆମର ଓଡିଶାରେ ବି flood ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ। lack of cooperation coordination ରେ workers ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିସିସନ ଠିକ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ତ ମାନେ କ୍ରାଇସିସ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ରାଇସିସ ଏବଂ ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କଣ ପାଇଁ କ୍ରାଇସିସ ହେଲା, ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ, କୋଉ ଭଳିଆ ମେଥଡକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରା। ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ରାଇସିସ କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କ୍ରାଇସିସ କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କ୍ରାଇସିସ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି କ୍ରାଇସିସ କୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ ସିଚୁଏସନ କୁ ନେଇକି ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି କ୍ରାଇସିସ ବହୁତ ବଡ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ କରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରାଏ। ତେଣୁ କ୍ରାଇସିସ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେଥଡ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଚୁଏସନ ଏସବୁକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାଯାଏ ବା ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ବୁଝିବାର। ଆଇ ହୋପ କି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଟା। ନା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ ଆନାଲିସିସ କରିପାରିବେ। କ୍ରାଇସିସ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଶର ଅଛି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ରାଇସିସ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ କ୍ରାଇସିସ ହଉ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ କ୍ରାଇସିସ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜବ କ୍ରାଇସିସ ହଉ। ତ ସେଇ କ୍ରାଇସିସ କୁ ଟେକଲ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ କରାଯାଏ, ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆଲାଉକୁ ଲେଖିପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ହି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଲାବୋରେଟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କୁ ଦେଖିପାରିଲେ।
तापरे केमिति रहुची क्राइसिस को क्राइसिस वैल्यू क्राइसिस कौन एवं ये सब जिन गुड़ाक आप आराम से करें सब जिन हाँ कि ना बुझीपाल ना यस सर। सर गोटे क्वेश्चन थिला। अच्छा हाउ ए टीचर इनकलकेट गुड वैल्यू among the children? टीचर केमिति चिल्ड्रन भीतर गुड वैल्यूज आनी पारिबो हाँ कि ना बहुत बड़ा जिनिस यस ଆପଣ सर। ହଁ ଆପଣ ଟିଚର ହେବେ ଆପଣ ପିଲାକୁ କେମିତି ଶିଖେଇ ପାରିବେ କେମିତି ଶିଖେଇବା ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଅପରେସନ ହଁ କି ନାଇଁ କୋଅପରେସନ ଆପଣ ପିଲାକୁ ୟା କରେଇ ପାରିବେ କି ଗୋଟେ ଟିମ ୱାର୍କ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ପିଲା କଣ ଶିଖିବ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଶିଖିଲା ସେୟାରିଂ ଶିଖିବ ଏଲ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେନି ତାକୁ ମିଶେଇକି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଶିଖିଲା କୋଅପରେସନ ଶିଖିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ବଢିଲା ପରସ୍ପର ଟିମ ୱାର୍କ କାମ କରିବା ଶିଖିପାରିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗପର ସାରାଂଶ କହିବେ ମୋରାଲ ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗପ ପଢେଇଲେ ହବନି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇଲେ ହବନି ତାର ମୋରାଲିଟାକୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶେଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲେ ତ ମୋରାଲ ଟିଚିଂ ଦବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ମୋରାଲ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପ ଦ୍ଵାରା ହଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମୋରାଲ ଟିଚିଂ ଦବା କୋଅର୍ଡିନେସନ ଶିଖେଇବା କୋଅପରେସନ ଶିଖେଇବା ମାନେ ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ନଲେଜ ରହିଛି ତାର ତାକୁ କେମିତି ଚେରିଶ କରେଇବା ବଢେଇବା ତାକୁ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ କରେଇବା ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଅର୍ଡିନେସନ ତା ସହିତ ରଖିକି କେମିତି ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖେଇ ପାରେ ଭଲ ଗୁଣ ମାନେ କଣ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ରହିବା ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିବା ତା ପାଖରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ୱେଲ ମ୍ୟାନର ଷ୍ଟଡିୟସ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟଡି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରହିବା ଟ୍ରୁଥ awareness क्रिएट करेगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस सोसाइटल अवेयरनेस जेंडर अवेयरनेस क्रिएट करे पारे ता माइंड रे तापरे ताकू ट्रेंड करे परिबा ताकू फिजिकली मोराली फिट बनाई परिबा ए सब जिंस ले भलो वैल्यूज आसे गोटे पिला को केवल पाठ पढले वैल्यूज नै पाठ पढते बहुत मोटा आइलानी बेक लुचि गलानी सेटा वैल्यूज ठीक से जाउ ताकू फिजिकली फिट करेबा ताकू मेंटली फिट करे बहुत पिला पाठ पढ संगे संगे अथय होई तो सी ताले मेंटाली वीक अच्छी मेंटाली स्ट्रांग नहीं तो मेंटाली फिजिकली मोराली सबु जिनिस रे स्ट्रांग गोटे पिला को टीचर जदी करेला सेटा ला गुड वैल्यूज बुझी पाले यस सर। ओके क्लियर समझते सर हार्मोनियस लाइफ तो बिल्कुल किते कहि देंगे ना। हार्मोनियस हार्मोनियस लाइफ, वैल्यूज ऑफ हार्मोनियस लाइफ। देखा हार्मोनियस लाइफ मीन सब जिनिस गोटे बैलेंस रे चलेबा बुझिला कि सब यस जिनिस सर। को गोटे बैलेंस रे चलेबा होची हार्मोनियस लाइफ तो कथा या होची कि आमे आम लाइफ रे जदि इन जनरली कहबी आम लाइफ रे सब जिनिस को चेक एंड बैलेंस चला दरकार फॉर एग्जांपल देखो तो आपण पाठ भी पढ़िबे आपण घर कथा भी बुझिबे एवं आपण रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नेबे आपण सब काम करिवे तो एंटरटेनमेंट एजुकेशन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी अनेक गुड़िक रही आपंकर दायित्व तो गोटे मनीष ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଠିକ ଟାଇମ ରେ ଦେଇକି କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ହାର୍ମୋନିୟସ ଲାଇଫ ତା ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସଡ ଲାଇଫ ତା ମାନେ ଯେତିକି ଯାହାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର ସେତିକି ଦବା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଶ ପାଇଁ କେବଳ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛୁ ଖେଳ ତ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ହେଲେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ବଢିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସଫାସୁତୁରା କେମିତି ରହିବ ନିୟମ ମାନିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦଉଛି କି ତ ହାର୍ମୋନିୟସ ଲାଇଫ ହାର୍ମୋନିୟସ ଲାଇଫ ମାନେ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ କି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତିକି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ ରଖିବା ଏଟା ମୁଁ କହିପାରେ ବେସିକାଲି यस सर। ओके तो ये रहिला यूनिट 4 टा नेक्स्ट टॉपिक टा होची बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कोटा टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए टीचर राइट प्रोफेशन रहिला तो सेटा को आपण तो बहुत जिंस आगुआ थोड़ा देखिकी भल से वीडियो टे आसीबे मैं आपन को इन जनरल रे केस टाणीबे हाउ टू बी आइडल टीचर हैला आराम से लिखिपारे किछि न पढ़ कि मु जहा जहा एग्जांपल देबे ना आपण आराम से एलाबोरेट कर लिखि पारे खाली परीक्षा गोटे दिन पूर्व शॉर्ट नोट टाକୁ पढ़ी देख माने खाली आखि पकेई जिवे मु जोडा एग्जांपल दोजे आपण एग्जांपल को एलाबोरेट करिवे खाता भर्ती हेई हैला चलो यस सो सर। आज रखिबा हम एठी की नेक्स्ट क्लास रे देखा हबा यूनिट 5 रे आउ हैला
धन्यवाद पिलामाने आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे जहाँ भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणै परिबे जहाँ भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछली स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे आपण से परचेस करि परिबे आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची जो माने भी जेकोसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करी जणै परिबे मो स्टार्टिंग रू भी पिला कहिछि आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपनकर जो कोर्स भी आपन को एजेंट किबा कोन से इंस्टीट्यूट कहूची सेथिरे कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो कौन कौन एक्स्ट्रा आपन को माने आपन को एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नै जाई परिबे तो आपन हमखे करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु जहा द्वारा आपन आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।